Thank you, sir. Thank you, Mr. Farmer. Now we will proceed with towards our main scientific session for the day. Today's session will be chaired by Brigadier General Professor Dr. Mahmoud Mustafi sir, and as our chief guest we have Professor Dr. Zahidul Haq sir, Chairman of Bangladesh Specialized Hospital. And as today's special guest, we are very honored to have the legendary Professor of Medicine, Professor Dr. Obed Amin sir, with us here. Thank you very much, sir, for joining us. And now about our today's topic. And today's topic, as we all know, is on the artificial intelligence in medicine. And today, as our keynote speaker, we have Mr. Abdullah Al-Saqib Majumdar, who is someone who has visited us all the way from Cardiff University, UK. He's pursuing his PhD in neuroscience and sleep engineering there. And so we would like to welcome him to the stage for his presentation. Thanks a lot for that kind introduction. Presentation. Eta. So presentation topic chilo AI in medicine. আমি একটু broad আকারে AI in healthcare নিয়ে আসলাম so that I can include more topics in the presentation. So yeah, this slide is a little bit about me. আমার bachelor's হচ্ছে economics or statistics এ UBC Canada. আমি MS করেছি AI and adaptive systems এ Sussex University থেকে। আর পিএইচডি এখনো চলছে 1 বছরের মতো হয়েছে কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি থেকে। আর পিএইচডি হচ্ছে নিউরোসায়েন্স স্লিপ ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে। আর স্পেসিফিকলি আমার ইন্টারেস্ট যদি আমি ডিসকাস করি, আমার ইন্টারেস্ট academically is complex and adaptive systems. So artificial systems are economic systems, social systems, artificial intelligence and such. Natural systems are the biological systems, biology, physical systems, and things like that. I also have really good interest in filmmaking, leadership, and entrepreneurship. And my recent hobby is to pursue my best self, so becoming the best in who I am and what I am. So yeah, that's just a bit about me. And basically, আমি প্রেজেন্টেশনটা সাজিয়েছি 5টা ভাগে। প্রথম ভাগে আমি ডিসকাস করব যে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে কি বুঝি। তারপরে I'll go directly into deep learning because that's what I'm good at. তারপর আমি ডিসকাস করব AI in healthcare and then I'll discuss the futures of both AI and healthcare. Actually একটা জিনিস করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি কি টেকঅ্যাওয়েজ এ চলে যাব তখন থেকে আমি একটা স্টোরি বিল্ড করব so that it's easier to follow. So প্রথমত key takeaway, the first key takeaway of the presentation is that AI এর শুরুটা আসলে human desire to automate tasks and create a rational machine. So essentially আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা সবকিছু অটোমেট করে দিতে চাচ্ছি এবং আমরা এসেনশিয়ালি একটা মেশিন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের যত কাজ সোসাইটিতে ওটাকে আমরা অটোমেট করে ফেলবো কমপ্লিটলি। ডিপ লার্নিং কেন এত বিখ্যাত এখন? কারণ ডিপ লার্নিং ক্যান সলভ এনি প্রবলেম দ্যাট ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন ফাংশনস।
সো আমরা যদি লজিক্যালি কোনো প্রবলেমকে এক্সপ্রেস করতে পারি আমাদের কথার মাধ্যমে বা ম্যাথমেটিক্যালি, ডিপ লার্নিং ক্যান সলভ ইট, যে কোনো প্রবলেম, যে কোনো ভাবে। এআই ইন হেলথ কেয়ার বেসিক্যালি দুইটা জিনিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে অ্যাকুরেসি আর স্পিড ইন ডায়াগনোসিস, প্রগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ ডিজিজেস। Our future of AI will not will anymore. It's heading towards emergence of general intelligence. আমরা মেটা, আমরা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওদের কাছ থেকে আমরা যেটা ডিরেকশন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওরা আর স্পেসিফিক এরিয়াতে কাজ করতে চাচ্ছে না। ওরা চাচ্ছে যে একটা মডেল বানাতে বা সিস্টেমস বানাতে যেটা প্রায় সবখানেই ব্যবহার করা যাবে, just একটা জিনিস দিয়ে। আর that will inevitably bring us to consciousness, which I will discuss later on. Our future of healthcare, based on the direction that AI is taking, involves precision medicine, so personalization of medicine, and integral healthcare. So healthcare শুধু physiological approaches না, আমরা psychological approaches ও দেখবো আর spiritual approaches ও দেখবো। So let me go back to the start of the presentation. Right. As I said in the first key takeaway, আমাদের desire for AI is not new. It's a very old desire. আমরা গ্রিক মিথোলজিতে দেখি ট্যালোস নামের একটা মেশিন, একটা ব্রঞ্জ জায়ান্ট, যে হচ্ছে আইল্যান্ড অফ ক্রিটকে প্রোটেক্ট, এবং এটা একটা অটোমেটেড সিস্টেম। এটা ঘুরছে আইল্যান্ডের চারপাশে, এবং যখনই কোনো দস্যু দেখছে বা ইনভেডার দেখছে, that machine is automatically taking action, যে না তুমি ঢুকতে পারবা। তারপর অবশ্যই আমরা যদি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করি, ওখানে হিস্ট্রিতে আল জাজিরি নামে একজন বিখ্যাত ইনভেন্টর ছিল, তার একটা বিখ্যাত ইনভেনশন আছে যেটা হচ্ছে ওয়াটার ক্লক। So it's an automation of physical activities in a very specific way. আমরা বলতে পারি টয়ের মতো, but essentially early version of robotics. So আমি একটা ভিডিও প্লে করবো যেখানে আমরা কিছুটা দেখবো যে এই রোবোটিক সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে। Sorry, সাউন্ড আসছে না প্রেজেন্টেশন থেকে। No election without this. No. Rejected. Striking balance of climate technology.
This magnetic web comprised of a large wooden carving of an elephant supporting a tower, holding two pivoting Chinese circuits, with an Egyptian phoenix on top. It also incorporated Phoenician water technology, the Arabian figures, and Persian carpets. A black and silver disc at the top of the part showed the number of some sunlight, while the into the armor, the shirt was stripes plain. Inside the belly of the carved elephant was an mechanism consisting of a perforated bone inside a tank that governed the timings and workings of the car. A small loaded bone regulated the speed at which it sang. As it sang, every half an hour, it targeted a system of pulleys to initiate the next half-hour cycle of the car. When the bowl was submerged completely, it quickly tilted, sank, and triggered the next sequence of events. At the top of the clock, a channel of balls tilted so that a stopper is blinking to allow one ball to fall from the falcon's beak into the mouth of the serpent, which pivoted downwards. The ball was then tipped into a vase that triggered the wood's mallet, hitting a cymbal signified that half an hour had passed. As the ball collected in a trough, the float began to submerge again, and the whole process started all over, with subtle adjustments for the second half of the hour. The majestic elephant water clock was a golden statement of status. Right. So basically, সব mechanical activity reproduced হচ্ছে automatically. Right. So আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল, অনেকে বলে যে অলমোস্ট মাইন্ডলেস। তো হিস্ট্রিক্যালি উই ডু হ্যাভ সামথিং কল্ড ফর্মাল রিজনিং। সো ফর্মাল রিজনিং বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং মোস্টলি। তো আর্লি algebraic work exists in ancient Egypt। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি একেবারে লেফট সাইডে, সেটার নাম হচ্ছে রিন্ড ম্যাথমেটিক্যাল প্যাপিরাস। ওখানে বেশিরভাগই ম্যাথমেটিক্স ক্রিয়েট করা হচ্ছে কোর্টের জন্য, যে কোর্টে মানুষ আসছে, কি রাজার কাছ থেকে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না এটা স্টোর করছে। মাঝখানেরটা হচ্ছে অর্যভট্ট, ইফ আই এম প্রোনাউন্সিং ইট রাইট। সো অর্যভট্টের যে ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটিস থাকে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল, ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থেকে আসা। একেবারে রাইট সাইডে হচ্ছে চাইনিজ একটা টেক্সট, ওটা হচ্ছে 9 চ্যাপ্টার্স নাম। ওরা এটা ব্যবহার করে হচ্ছে essentially business transactional journal. So different civilization using different reasoning for different purposes. So fast forward to more formal reasoning, formal approaches. Aristotle start করে হচ্ছে লজিক্যাল স্ট্রাকচার, যেটা আমরা বেশিরভাগই ব্যবহার করি আমাদের স্কুল লাইফে। সেটা হচ্ছে যে all men are mortal, Socrates is a man, Socrates must be mortal। এবং মাঝখানের ছবিটা হচ্ছে আল-খারজুমির একটা ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটি, সে হচ্ছে অ্যালগরিদমের জনক। তো আমরা আস্তে আস্তে দেখছি যে জিনিসটা আরো সলিডিফাই হচ্ছে, আর খুব একটা পোয়েটিক্যাল নাই। কারণ আগে আমরা যা দেখেছি এখানে অনেকটা পোয়েটিক্যাল ট্রিটি, তারা হচ্ছে কবিতার মতো করে ম্যাথ করছে। তো আস্তে আস্তে আমরা পুরো ম্যাথমেটিক্যাল আমরা যেগুলো স্কুল লাইফে দেখে আসছে ওরকম হয়ে যাচ্ছে। এবং 1900s এর দিকে বার্টন রাসেল আর নর্থ হোয়াইটের তারা কিছু বই বের করে, যেখানে তারা চেষ্টা করে সবগুলাকে একটা পারফেক্ট ফরম্যাটে নিয়ে আসতে। আমরা যা ম্যাথ করেছি তাদের কাছ থেকেই পাওয়া, অ্যাকচুয়ালি তাদের যে ট্রিটি ছিল ওখান থেকেই ভাঙতে 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 আমরা যে ম্যাথ গুলা করি ওখান থেকে আসছে। সো ফর্মাল রিজনিং বলা যায় যে মাইন্ডফুল। আমরা যদি রোবোটিক্সে বলি মাইন্ডলেস, ফর্মাল রিজনিং ইজ মাইন্ডফুল। And then we go towards computers, really. So computers হচ্ছে অনেকটা mindless আর mindful এর combination. Mindless in the sense যে ওখানে automatic calculation computation হচ্ছে, but at the same time যে computation বা calculation গুলো হচ্ছে ওগুলা একটা mindful outcome produce করছে।
তো প্রথম ছবিটা হচ্ছে এইডা লাভলেসের, যে হচ্ছে প্রথম অ্যালগরিদম লেখে একটা কম্পিউটারের জন্য। কম্পিউটারটি বানানো হয় 1820s এ চার্লস ব্যাবেজের ডিফারেন্স ইঞ্জিন, যে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি ওখানে। And আমার মনে হয় আমরা অনেকেই অ্যালেন টিউরিংকে চিনি, তার একটা মুভিও আছে দ্য ইমিটেশন গেম। সে হচ্ছে প্রথম ইউনিভার্সাল টুরিং মেশিন প্রপোজ করে 1937, এবং তার একটা টেস্ট আছে, তার নাম হচ্ছে টুরিং টেস্ট। সো আমি টুরিং টেস্টের একটা ভিডিও প্লে হচ্ছে, দেখি সাউন্ড আসে কিনা। Can AI really think? This question has been haunting computer scientists for almost a century, including Alan Turing, who eventually realized the question is flawed because the act of thinking is hard to define and measure when you interact. So he proposed a different and easier question then. Can a machine demonstrate human-like intelligence? And to measure this, he came up with a simple test called the imitation game, and it goes like this. A human interrogator talks to two players who are chatting. One of them is a human and the other is a machine. And after talking to both players, the interrogator has to find which one of them is the real human. If the machine fools the interrogator and gets identified as the human, then we say that the machine has passed the Turing test. The Turing test became popular because it was simple, measurable, and it allowed you to ask the machine any question. So essentially, instead of like really trying to understand যে মেশিনটা চিন্তা করতে পারছে কিনা, এখন জাস্ট ইমিটেশন। যদি মেশিনটা মানুষের মতো ব্যবহার করতে পারে, মানুষের মতো আউটকাম দেখাতে পারে, দেন উই কনসিডার দ্যাট টু বি থিংকিং। রাইট, সো ফাইনালি এআই। সো এআই হচ্ছে প্রথমত স্টার্ট হয় 1956 এ। একটা কনফারেন্স হয় ডার্টমাউথ ইউনিভার্সিটিতে, জন ম্যাকার্থি নামে একজন ভদ্রলোক থাকে, আমরা চিনি তাকে ফাদার অফ এআই হিসেবে। তো সে ওই কনফারেন্সটা ইনিশিয়েট করে, এবং তার কিছু ফ্রেন্ডদের সাথে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি অন দ্য রাইট সাইড। তো তারাই এসেনশিয়ালি কিছু পেপারস পাবলিশ করে ওই সময়টাতে, যেটা এআই কে ইনিশিয়েট করা হয় ওই সময়টাতে। এবং লেফট সাইডে হচ্ছে রজেনব্লাটের ছবি। রজেনব্লাট হচ্ছে দ্য ফার্স্ট পারসন হু ক্রিয়েটেড অ্যান আর্টিফিশিয়াল নেটওয়ার্ক। আমরা যেটা ডিপ লার্নিং হিসেবে চিনি, ডিপ লার্নিং এর বেসিস, দ্য স্ট্রাকচারাল ফাউন্ডেশন কামস ফ্রম আ নিউরাল নেটওয়ার্ক। এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ছবিটা আছে ওটা অ্যাকচুয়ালি দ্য ফার্স্ট চ্যাটবট, এলাইজা নাম। ওটা ক্রিয়েটেড হয় এমআইটিতে ক্রিয়েট করে ওয়াজেনবুম, এবং এলাইজা মিমিকড আ সাইকোথেরাপিস্ট। So again, like it was not able to pass the Turing test at the time, but we are starting to see the emergence of chatbots as early as the 60s. However, so 56 এ কনফারেন্স স্টার্ট হয়, and then মানুষজন খুবই এক্সাইটেড, মানুষজন খুবই ইমপ্রেসড যে ফর্মাল রিজনিং পারছে এবং মাইন্ডলেস না মাইন্ডফুল। তার মানে কি আমরা চলে আসতেছি এর দিকে, যে আমাদের আর কাজ করতে হবে না, ডাক্তার হিসেবে আর থাকতে হবে না, অন্য লাইক মেশিন ডাক্তার হয়ে যাবে এন্ড এভরিথিং। আনফরচুনেটলি দ্যাট ডিড নট লাস্ট, কারণ ফর্মাল রিজনিং ইজ নট দি অনলি অ্যান্সার টু এআই। সো 1970s and 90s পর্যন্ত একটা এআই উইন্টার যায়। উইন্টার বলতে immediate excitement after the conference dies down. They are like, okay, আমরা পারতেছি না, কিছু করতে পারতেছি না, এবং শুধু তখন অটোমেশন হতে থাকে, যে মানুষজনকে দিয়ে ডেটা এন্ট্রি করানো হয়, মানুষজনকে দিয়ে ডেটা অটোমেশন করানো হয়। এআই জাস্ট একটা কম্পিউটারের মতো তখন, ফ্রম 70s to 90s. So why is AI so big? AI কেন এখন এতটা বড় হয়ে গেছে? 2012 সালে ইমেজনেট একটা চ্যালেঞ্জ প্রডিউস করে, এবং ওখানে অ্যালেক্সনেট নামে একটা মডেল ক্রিয়েট করা হয়। এবং যে ভদ্রলোক এখানে যে আছে একেবারে সামনের দিকে, জেফ্রি হিন্টন, সে 1970s থেকে 90s এ একাডেমিক হেলহোল বলা, সে একাডেমিক হেলহোলে ছিল, কারণ তার ইন্টারেস্ট ছিল যে আমরা নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে এআইটাকে ক্রিয়েট করবো। কেউ তখন কেউ পাত্তা দিচ্ছে না তাকে, যে তুমি কি করবে, এটা তো কোনো মিনিং, তোমার এআই তো ইটস নট গোনা হ্যাপেন। তো সে প্রায় 30-40 বছর ধরে তাকে কেউ পাত্তা দেয় নাই, তাকে পুরোপুরি একেবারে অন দ্য সাইডে রেখেছে। কিন্তু সে 2012 সালে একটা চ্যালেঞ্জে অ্যালেক্সনেট নামের মডেলটা প্রেজেন্ট করে,
যেটা দেখায় যে লজিক্যাল রিজনিং দিয়েই শুধুমাত্র ইমেজ বা ভিশন অ্যানালিসিস সম্ভব। We need something akin to the human brain structurally. So essentially 15.3% error rate ওই সময়কার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল। এখন আমরা error rate almost like 1% নিয়ে আসতে পারি। সো 2012 থেকে 2025-26 এখন সো ওই জাম্পটা অনেক হাই হয়ে গেছে। এবং ডিপ লার্নিং এর মূল প্রাউয়েস আসে একটা থিওরেম থেকে, ইটস আ ম্যাথমেটিক্যাল থিওরেম, ইটস কল্ড ইউনিভার্সাল অ্যাপ্রক্সিমেশন থিওরেম। সো থিওরিটা আমি স্টিল অ্যাড করেছি, কিন্তু আমি যদি সোজা বাংলা ভাষায় বলি, সেটা হচ্ছে যে যদি কোনোভাবে আমি একটা প্রবলেমকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো ম্যাথমেটিক্যালি, ডিপ লার্নিং বা নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমি ওই জিনিসটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারবো আরবিট্রারিলি। সো যদি এফএক্স আমার অরিজিনাল ফাংশন হয়, প্রবলেমের ফাংশন, জিএক্স হচ্ছে কম্বিনেশন অফ মাল্টিপল ফাংশনস, যেটা আমাকে আরবিট্রারিলি ছোট এররে নিয়ে যাবে। এসেন্সিয়ালি মানে হচ্ছে আমি যদি একটা ফাংশন নিয়ে আসতে পারি যে কোনো সমস্যা, ধরেন যে আমার গা ব্যথা করছে, যদি এটা ম্যাথমেটিক্যালি প্রেজেন্ট করতে পারি, ডিপ লার্নিং আমাকে বলতে পারবে যে আমার কেন গা ব্যথা করছে, গিভেন এনাফ ডেটা। যদিও থিওরেমটা বলছে যে কোনো ভাবে সলভ করা সম্ভব নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, থিওরেমটা কিন্তু বলে না কি স্ট্রাকচার লাগবে নিউরাল নেটওয়ার্কে যেটা দিয়ে আমরা পারবো। সো এটাই হইতেছে আমাদের কারেন্ট চ্যালেঞ্জ। আমরা এখনো জানি না কোন নিউরাল নেটওয়ার্ক কোন প্রবলেমটা সলভ করতে পারে। এই জন্যই এত ইঞ্জিনিয়ারিং হয়, এত গুগল, এত টাকা, লাইক মিলিয়ন্স অফ ডলার্স দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার এআই সায়েন্টিস্টদের হায়ার করে, কারণ আমরা এখনো ঠিক মতো জানি না কিভাবে এটা সলভ করা যাবে। আর আরেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে, আপনারা হয়তো অনেক শুনবেন যে ডেটা 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 ডেটা। তো এত ডেটা কেন লাগে আসলে? কারণ there is a very fundamental law from adaptive system, সেটা হচ্ছে যে যদি আমার যথেষ্ট ডেটা থাকে এবং যদি আমার মডেল যথেষ্ট বড় হয়, it's solvable, like anything is solvable. So both the universal approximation theorem আর scaling laws আমাদেরকে প্রুভ করে যে কোনো প্রবলেম সলভ করা সম্ভব ডিপ লার্নিং এর মাধ্যমে। So current deep learning situation is that we have large language models. So ChatGPT, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, Copilot, then Gemini. They are the current foundation of the models. তারা হচ্ছে আমরা বলি ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস। তারা বেশিরভাগই হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা যে ভাষার মাধ্যমে তাদের আউটপুট প্রডিউস করে। এবং তারা এখন মাল্টিমোডাল এআই দিকেও যাচ্ছে, যেখানে আমরা ছবিও দিতে পারবো, ভিডিও দিতে পারবো এবং ল্যাঙ্গুয়েজ সবকিছু দিয়ে আমরা একটা আউটকাম বের করতে পারবো। আরেকটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন মডেল। সো আমি কিছুক্ষণ আগে হয়তো বলেছিলাম যে আমাদের একটা আমরা সব কোম্পানি এখন বড় দিকে যাচ্ছে, বড় মডেলের দিকে। তো ফাউন্ডেশন মডেলস আর মডেলস which can take in arbitrary amount of data, যত বড় ডেটা সাইজই হোক নিতে পারবে এবং একটু প্রডিউস অ্যান আউটকাম। সো আমি যদি ওকে শুধু মেডিসিনের ডেটা দিই, কিন্তু ও এর আগে মেডিসিনের ডেটা দেখে নাই, কিন্তু অন্য এরিয়ার ডেটা গুলো দেখেছে, এই মডেলটা স্টিল মেডিসিনের প্রবলেম সলভ করে। সেটা হচ্ছে আমরা ওই ডিরেকশনে এখন আগাচ্ছি। আর কিছুক্ষণ আমি জেফ্রি হিউটনের কথা বলছিলাম, আমি জাস্ট ওয়ান্টেড টু ইনক্লুড আ স্লাইড। সে 2024 সালে নোবেল প্রাইজ পায় তার নিউরাল নেটওয়ার্কের কাজের জন্য অফিল্ডের সাথে। সো এআই এখন বেশিরভাগ জায়গায় পারভেট করে ফেলেছে এবং মনে হচ্ছে যে সবখানে এখন এক্সিস্ট করে। এর আগের উইন্টারটা হয়তো আর এতটা উইন্টারই না। রাইট, টু ব্রেক দিন, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কাইন্ডলি করতে পারবেন। আর আমি সাইলেন্সটাকে ধরে নিব যে কোনো কোয়েশ্চেন নাই, কোয়েশ্চেন থাকলে লজ্জা পাচ্ছেন, তো আমি কন্টিনিউ করি। রাইট, সো আমি এআই ইন হেলথ কেয়ারের যে স্লাইড গুলো বানিয়েছি ওগুলা কিছুটা কনসাইজ, কারণ আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে মেডিসিনের যত ডেটা আছে সবগুলাই এআই এর মাধ্যমে করা সম্ভব, এআই এর মাধ্যমে সলভ করা সম্ভব। সো আমি বেসিক্যালি 4টা ভাগে ভাগ করেছিলাম। সেটা হচ্ছে যে images. So images are a big deal in AI, আর
I'm on a healthcare on a board. You have like CT scans, MRI, and like fMRI neuroscience as well. So you have like a lot of imaging data sets. So essentially AI দিয়ে আপনি popular যদি কোনো ব্যতিক্রমী জিনিস থাকে cancerous growth or anything like that, you can find those out. And EHR, electronic health records and tabular data sets. So আমি ইউকে তে মাস্টার্স করার সময় পাবলিক হেলথ কেয়ারে কাজ করছিলাম কিছু একটা প্রাইভেট কোম্পানির সাথে। ওরা দেখার চেষ্টা করছিল যে কিভাবে ডায়াবেটিস প্রেডিক্ট করা সম্ভব পাবলিক হেলথ কেয়ার ডেটা সেট থেকে। তো আমরা দেখছি যে ওটাও এখন অনেক অ্যাকুরেট হয়ে যাচ্ছে। আমরা রোশের সাথে কাজ করছিলাম ওই সময়, ওদেরকে কনসাল্ট করছিলাম যে এই জায়গাটা তুমি যদি ফোকাস করো তাহলে তোমার বেটার হবে তোমার প্রোডাক্ট প্রমোশন। তো হেলথ কেয়ারে এই পার্টটাও আছে। এনএলপি অ্যাপ্লিকেশন বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশন চ্যাটবটস আমরা দেখছি প্রলিফারেট করছে। আপনারা হয়তো অনেকে চ্যাট জিপিটি এখনই ব্যবহার করেন, অনেকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন চ্যাট বক্স ব্যবহার করে এখন। আর ওয়্যারেবলস বলতে যে আমরা যে ডেটা গুলা পাই এটা যদি আমরা রিমোটলি অ্যাকোয়ার করতে পারি, এখন এআই এর মাধ্যমে আমরা রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং করতে পারি। এটা স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পার্কিনসন্সে। সো পার্কিনসন্সে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে পার্কিনসন্স অনসেট হওয়ার আগে আমরা দেখতে পারি যে সিজার্স অনসেট হওয়ার আগেই আমরা ধরতে পারি সম্ভবত এই সময়টাতে সিজার্স অনসেট করবে। তো এখন হচ্ছে আমাদের কাজ এসেনশিয়ালি টাইম সেটটাকে কমায় নিয়ে আসা, যে এখন আমরা 15 মিনিট আগে ধরতে পারি যে সম্ভবত অনসেট হবে, আমরা হয়তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা এরকম আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে। So from the doctor's perspective, what does it do? What does AI do? So it automates the routine tasks. So documentation, data entry and triage, all of this will be automated. So this is the most beneficial aspect of AI for doctors. We'll be able to summarize complex data. So শুধুমাত্র doctors replacement, doctors augmentation, সেটা হচ্ছে যে যত কমপ্লেক্স ডেটা সেট থাকবে ওটা থেকে ইনসাইট এক্সট্রাকশন করে আপনারা হচ্ছে রোগীদের সাহায্য করতে পারবেন। And of course real time decision making. So এই জিনিসটা AI এখন অনেক ইম্পর্টেন্ট করে ফেলেছে, সেটা হচ্ছে রিয়েল টাইম ওরা ট্র্যাক করছে, রিয়েল টাইমে ওরা আপডেট দিচ্ছে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, স্পেশালি ভাইরাস এর কারণে। এটা ডক্টরদের বা এর জন্য ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ দেন ইউ নিড আ হিউম্যান টু অলওয়েজ মনিটর সামওয়ান, বাট উইথ AI it's always monitored. It doesn't require energy. It does require electrical energy, not food. So from patient's perspective থেকে কি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি, তো AI যখন আমরা ব্যবহার করছি টাইমলি ইন্টারভেনশন হচ্ছে, as I said before, you can predict onsets, you can monitor real-time illnesses, and then of course data-driven precision care. So more data we have about someone, an individual, a patient, the better we can actually provide certain treatments. And of course যদি রিমোট আমরা দেখি, রিমোট অ্যাক্সেস ওটাও এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। Right. So কিছু examples আমি include করেছি, and there are like countless examples out there. But বেশিরভাগই either imaging এ থাকবে, অথবা tabular EHR analysis এ থাকবে, অথবা chatbots এ থাকবে, অথবা remote monitoring বা wearables। এই চারটাই ঘুরে ফিরে বারবার আসছে। কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন লোগো বিভিন্ন ভাবে বলে যে আমরা একটু এটা বেটার পারি, একটু এটা ভালো করে। সো প্রথমটা হচ্ছে আমেরিকার একটা কোম্পানি, ওদের নাম হচ্ছে ওপেন এভিডেন্স। সো ওরা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে ওদের ডিপেন্ডিং অন দ্য হসপিটাল, ওই হসপিটালে তারা হচ্ছে সব ডেটা দিয়ে দেয়, ইমেজিং ডেটা, ইএইচআর ডেটা এন্ড এভরিথিং। ওই এআইটা এসেনশিয়ালি সোর্স এক্সট্রাক্ট করে। আমি যদি বলি যে আচ্ছা সাকিবের ঠান্ডা লেগেছে, সাকিবের কি আগে কোনো রোগ ছিল কিনা, তখন অটোমেটিক্যালি ওই প্ল্যাটফর্মটা দেখার চেষ্টা করবে যে হ্যাঁ আচ্ছা এই সময়টাতে এরকম ছিল, এই সময়টাতে তার জ্বর হয়েছিল, তার মানে ওই জ্বরের হয়তো ঠান্ডাটা কন্টিনিউ করছে। এসেনশিয়ালি ডিসিশন মেকিং প্রসেসে ডক্টর বার্ডেন কমে যাচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে কার্ডিয়া মোবাইল, ওরা পোর্টেবল ইসিজি মনিটরিং প্রোভাইড করে। সেটা হচ্ছে যে ডিভাইসটার ভিতরে এআই বিল্ট ইন আছে, সো এআই একটা সিস্টেম বিল্ট ইন আছে যেটা হচ্ছে অ্যাকুরেটলি মনিটর করার চেষ্টা করে।
they've already gotten FDA approval and they're just waiting for some other things. But ওরা বিভিন্ন হাসপাতালের সাথেও কাজ করছে to monitor their heart health in real time. So আমি কিছুটা কনসাইজ ওয়েতে এআই হেলথ কেয়ার নিয়ে ডিসকাস করেছি, কারণ আমি মূলত এআই ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই। এবং ফিউচার অফ এআই হচ্ছে আমরা জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের দিকে যাচ্ছি। আমি যে বলছিলাম যে ফাউন্ডেশন মডেল, যে শুধু একটা জায়গায় আর কাজ করবে না, এআই বিভিন্ন ভাবে কাজ করবে, তো আমরা ওই দিকে ধাবিত হচ্ছি। The LLMs are remarkable. They certainly passed the Turing test as far as I'm concerned. That's true. Yes. So from a testing standpoint, we're not there already, which will be where you would not be able to tell that you're Yeah, interacting with a Yeah. computer. that's coming right. Yeah, In fact, probably. sort of here. সো হ্যাঁ, সো ইলন মাস্ক আপনারা হয়তো অনেকেই ছিলেন, তারা অলরেডি অ্যাওয়ার যে আমরা ওদিকে আগাচ্ছি এবং তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন টাকা ঢালছে বিভিন্ন প্রজেক্টে। আপনারা হয়তো স্টারগেট প্রজেক্টের নাম শুনে থাকবেন। ট্রাম্প এটা গত বছরের সেপ্টেম্বরে সাইন করেছিল। সেটা হচ্ছে ওরা ওপেন এআই এবং সফটব্যাংক হচ্ছে জাপানিজ একটা কোম্পানি, ওদেরকে $500 বিলিয়ন দিয়েছে টু ক্রিয়েট আ ডেটাবেস। সো পুরা কান্ট্রির একটা ডেটাবেস ট্রাম্প ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে so that he can use AI to predict certain actions by human beings. So yeah, there's that. এবং এটা একটা নাম আছে অ্যাকচুয়ালি। যদি এআই হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের বিয়ন্ডে চলে যায়, এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি সিঙ্গুলারিটি। সো হিউম্যান ইন্টেলেক্টের দাগটা হচ্ছে সবুজ, মেশিনের দাগটা হচ্ছে লাল, এবং 1956 থেকে স্টার্ট হচ্ছে। এবং এই ইভেন্টটাকে বলা হয় যে টেকনোলজি এমন জায়গায় গ্রো করে যেখানে হিউম্যানরা বুঝতে পারবে না টেকনোলজি কোন দিকে যাচ্ছে। তো আমরা খানিকটা ওই পথে আগাচ্ছি এবং হয়তো কিছু বছর মধ্যে ওই পথে আমরা দেখে দেব। এবং এই জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন ডিরেকশন আছে। তো স্যাম অল্টম্যান, সে হচ্ছে ওপেন এয়ার সিইও, তার আইডিয়া হচ্ছে আমরা চ্যাটবক্স বা এলএলএমস দিয়ে ওখানে আগাতে পারবো, ওই সিঙ্গুলারিটি থেকে আগাতে। কিন্তু মার্ক জাকারবার্গ, যে ফেসবুক বা মেটার সিইও, সে তার আইডিয়া হচ্ছে ফাউন্ডেশন মডেলস, যে আমরা হচ্ছে একটা বড় মডেল ক্রিয়েট করবো যেটা সবকিছু জানবে এবং বিভিন্ন ভাবে আমরা ওটাকে ব্যবহার করতে পারবো। এবং বেন গোর্জেন নামে আরেকজন ভদ্রলোক আছে, সে হচ্ছে মূলত ম্যাথমেটিশিয়ান। তার আইডিয়া হচ্ছে এমবেডেড রোবোটিক্স। কারণ আমরা এর আগে দুইটা যে এআই কথা শুনছি, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলস এবং ফাউন্ডেশন মডেলস, ওই দুইটা আমরা বলি ডিসএমবডিড। ওদের কোনো দেহ নাই, ওরা পৃথিবীর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে না, ওরা মূলত কম্পিউটার। আমরা ডেটা দিই এবং তারা ডেটা গুলা নিয়ে একটা আউটপুট প্রডিউস করে। কিন্তু বেন গোর্জেনের ভাষ্য মতে আমরা যেহেতু হিউম্যানস, আমরা কিভাবে নলেজ আর্ন, আমরা ইন্টারঅ্যাক্ট, আমি কম্পিউটারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, আপনাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, এই জন্যই আমার নলেজ বাড়ে। আমি বুঝতে পারি আমার এই নলেজটা শুধুমাত্র ফর্মাল রিজনিং, এটা আমার ট্যাসিট নলেজ, আমার কিছু ধারণা হচ্ছে, এটা হয়তো মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না কিন্তু মাথার মধ্যে ধারণা হচ্ছে। তো তার আইডিয়া হচ্ছে এমবেডেড রোবোটিক্স দিয়ে আমরা জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের দিকে যেতে পারবো। এবং লাইক এই জিনিসটা যে সায়েন্স ফিকশন, এটা কিছুটা আপনাদেরকে অবগতের জন্য আমি স্লাইডটা ইনক্লুড করেছি। এটা হচ্ছে গত বছর বের হয় গুগল ডিপ মাইন্ড থেকে, রিচার্ড সাটন আর ডেভিড সিলভার। তো তাদের একটা কোট আমার খুব ভালো লাগে, বা কাপল অফ কোটস, সেটা হচ্ছে যে এজেন্টস অটোমেটিক্যালি অটোনোমাসলি ইন্টারঅ্যাক্ট করবে এনভায়রনমেন্টের সাথে, they will continue to adapt over the course of their experience. Other goals will be different from humans, perhaps. Agents will utilize powerful non-human reasoning. কারণ এতদিন ধরে আমরা এআই কে আমাদের রিজনিং এর বাউন্ডারিতে আটকে রেখেছি, কারণ আমরাই ডেটা দিচ্ছি, আমরাই বলছি এটা করবা, এটা করবা, এটা করবা না। কিন্তু যেহেতু আমরা জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের দিকে যাচ্ছি, তার মানে হচ্ছে এখন তাদের ক্যাপাবিলিটি হয়ে আসছে যে তাদের নিজেদেরও গোলস থাকবে।
So they're talking about the fact that agents will utilize powerful non-human reasoning, construct plans that are grounded in the consequences of the agent's actions upon its environment. So এখন এজেন্টরা নিজেরাই চুজ করবে কি ওরা চায় এবং নিজেরাই চুজ করবে কি করা উচিত ওই জিনিসটাকে পাওয়ার জন্য এবং hopefully their goals will be aligned with humans. So that's what we are kind of working. একটা টপিক আছে এআই স্টাডিজে, সেটাকে বলে কন্ট্রোল প্রবলেম। সেটা হচ্ছে আমি যদি একটা এআই কে বলি আমার পিন বানানো লাগবে, এআই কে আমি বলি না যে কেন কিভাবে পিন বানাবো, আমি জাস্ট বলেছি এআই কে পিন বানাইতে। এআই এমন ভাবেও চিন্তা করতে পারে যে বিল্ডিং দরকার নেই, জাস্ট পিন দরকার, তো সেই বিল্ডিং গুলা ভেঙে পিন বানানো শুরু, কারণ পিন বানানোই তার কাজ, মানে সবকিছুই পিন বানাইতে হবে। সো এই জিনিসটা যেন না হয় এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কন্ট্রোল প্রবলেম। সো এটা নিয়ে আমরা এখনো কাজ করছি, এখনো প্রপার প্রোগ্রেস হচ্ছে না, কারণ বড় বড় যে কোম্পানিগুলো আছে গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, তারা তাদের অ্যাক্সেস দেন এআই মডেলস, কিন্তু আমরা লাইক যারা সায়েন্টিস্ট আছে আমরা এটা নিয়ে কিছু চিন্তা করি, হোপফুলি উইল গেট সাম অ্যাক্সেস সাম পয়েন্ট। সো যদি ইন্টেলিজেন্স আসে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের ইন্টারেস্ট হচ্ছে কনসিয়াসনেস এর দিকে যাওয়া। সো কনসিয়াসনেস বলতে আমরা আসলে কি বুঝি, আমার কোয়েশ্চেন আপনাদের কাছে, যদি কোনো আইডিয়াস থাকে। Consciousness may be in the form of, say, patient, in the outpatient. If the doctor can early know before the patient comes into the doctor's office, if he can get the more or less 80% of the patient, how much age he is, what is his stage difference, what is his way of talking, is there any difference between way of talking, is there any difference between states, and everything can be determined prior to patient comes in the office. So that might be the consciousness of the doctor priorly about the patient. So AI can actually do that. So maybe in somewhere in the world, so this technique for this things, AI can do that. আমি যদি সামারাইজ করি এটাকে আমি বলবো যে ডাক্তারের সাবজেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স দ্য পেশেন্ট, সাবজেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স, এবং ডক্টর যদি আগেই সেইভাবে তার বিহেভিয়ারটাও চেঞ্জ করতে পারে পেশেন্টের জন্য। এক একটা পেশেন্টের জন্য এক এক ধরনের ডক্টর বিহেভিয়ার, যেমন মেবি ডক্টর ইজ নট ইন গুড মুড, কিন্তু পেশেন্টের জন্য হি উইল চেঞ্জ হিজ মুড এন্ড এআই উইল হেল্প হিম। এই ধরনের হেল্প আমাদের এআই ক্যান। থ্যাঙ্কস। আমার একটা স্লাইড আছে, সেটা হচ্ছে প্রিসিশন মেডিসিনে, এবং আই থিঙ্ক ইন্টিগ্রাল মেডিসিন and precision medicine are steps towards that, যে পেশেন্টের জন্যই কেটার করা হচ্ছে সার্ভিসটা, শুধু ডক্টরদের কন্ট্রিবিউশন না ফর দ্য থিং বাট ফর দ্য পেশেন্ট, রাইট? পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড হেলথকেয়ার। সো জাস্ট টু ব্রিং ইট ব্যাক আপ, কনসিয়াসনেসকে আমরা একাডেমিক্যালি চিন্তা করি সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে। আমি যখন সাসেক্সে ছিলাম, আমার মূলত সাসেক্সে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ওখানে কনসিয়াসনেস সেন্টার নামের একটা সেন্টার আছে, এবং ওখানে লিড হচ্ছে অনিল সেট, এবং সে হচ্ছে ব্রিটেনের ওয়ান অফ দ্য লিডিং নিউরোসায়েন্টিস্ট। আই থিঙ্ক হি ইজ দ্য থার্ড মোস্ট সাইটেড নিউরোসায়েন্টিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো আমরা যেটা চেষ্টা করছি ওই সেন্টারে মূলত মানুষের কনসিয়াসনেস বোঝার, কিন্তু যেহেতু এআই অলরেডি অ্যাডভেন্ট করে ফেলেছে এতটা, তো আমরা এখন চিন্তা করছি এআই এরও কনসিয়াসনেস বোঝার। এবং আমি যে চারটা ছবি দিয়েছি, চারজনেরই ভিন্ন ভিন্ন কনসিয়াসনেস মানে। সো অনিল সেটের পার্সপেক্টিভ হচ্ছে সাবজেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স, যেটা আমি শিখেছি মাস্টার্স থেকে। বার্নার্ড বার্স, যে হচ্ছে টপ রাইটে, তার আইডিয়া হচ্ছে কনসিয়াসনেস ইজ প্রডিউসড বাই দ্য ব্রেইন। সো দ্য ব্রেইন ইজ দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যান দ্য মাইন্ড। তো তার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ব্রেইন ওরিয়েন্টেড। যে হচ্ছে বটম লেফটে, সে হচ্ছে মাইকেল গ্রাজিয়ানো, প্রিন্সটন থেকে। তো তার আইডিয়া হচ্ছে কনসিয়াসনেস বলে কিছুই নেই, এটা ইলিউশন। আমরা ইন্টেলিজেন্সটাকে কনসিয়াসনেস বলে ধারণা,
এবং চতুর্থ জন এ হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের টপ মোস্ট লিডিং নিউরোসায়েন্টিস্ট কার্ল ফ্রিস্টন। তার ধারণা হচ্ছে লাইফ আর কনসাসনেস আর ইন্টারলিঙ্কড। কনসাসনেস থেকে লাইফ আসে, লাইফ থেকে কনসাসনেস আসে, সেটা হচ্ছে একটা লুপের মাধ্যমে। আমরা যখন অ্যাকশন নিই, ওই অ্যাকশনটা একটা রেজাল্ট প্রডিউস করে, রেজাল্টে একটা অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা আবার অ্যাকশন নিই। তো চারজন ভিন্ন ভিন্ন মত, হয়তো যেরকম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সায়েন্টিস্টরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অ্যাপ্রোচ করে, হোপফুলি ফিউচারে এই ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ্রোচেস গুলা একত্রিত হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে তারা আর কি খানিকটা শত্রুর মতো, কনফারেন্সে গেলে একসাথে থাকে। তো আমি কিছুটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে ডিসকাস করি, আশা করি এটা নিয়ে আপনারা অতটা ডিসকাস করবেন না অন্য কারোদের সাথে, কারণ এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা এখনো কাজ করছি। তো ওর নাম হচ্ছে ইয়াস্কা আই গেস। তো ইয়াস্কা হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আছে, ও হচ্ছে নিউরো সায়েন্টিস্ট, ও রিসার্চ করছে। তো ওরও ট্রাজিয়ানার মতো সেম ধারণা, সেটা হচ্ছে যে কনসাসনেস বলে কিছুই নাই, ইন্টেলিজেন্সই আলটিমেটলি এভরিথিং। এবং ইন্টেলিজেন্স বলতে ওর একটা স্পেসিফিক ডেফিনেশন আছে। তো ওর আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমরা যদি ইনফরমেশন এফিশিয়েন্টলি প্রডিউস করতে পারি, যে ধরেন আমি এতগুলা কথা বলতেছি, এতগুলা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সেন্টেন্সের মধ্যে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, ওর ভাষ্য মতে এটা হবে যে আমি যদি আরো ছোট করে কথা বলতে পারি কিন্তু একই আউটকামটা দিতে পারি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স। সো এফিসিয়েন্সি ইজ ইন্টেলিজেন্স। সো এটা হচ্ছে ওর ধারণা। এবং ওর সাথে আমার কিছু কাজও করার কথা ছিল একটা সময়, কিন্তু আমি এগ্রি করি না ওর সাথে। সেকেন্ড জন হচ্ছে ওয়েনজি হুয়াং, সে হচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে আছে। তো তার ধারণা হচ্ছে যে কনসাসনেস হচ্ছে ব্রেন থেকে আসে। তো যেরকম বার্নার্ড বার্জ আইডিয়া হচ্ছে যে কনসাসনেস মূলত ব্রেইনের, ওরও সেম ধারণা। ওর আইডিয়া হচ্ছে যে আমরা যদি রোবোটিক্সে ফোকাস করি, এমবডিড কগনিশনে ফোকাস করি, তাহলে হচ্ছে আমরা কনসাসনেস পাবো। আমরা চ্যাটবটস, এলএলএম, ফাউন্ডেশন মডেলস, এগুলো থেকে আমরা কনসাসনেস পাবো। আমরা হয়তো ইন্টেলিজেন্স পাবো, কিন্তু কনসাসনেস আমাদের কাছে থাকবে না। তো দেখুন, আমার অ্যাপ্রোচটা ইন্সপায়ার্ড বাই সাসেক্স ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্রোচ থেকে, মোর লাইক সিস্টেমস অ্যাপ্রোচ আর আর্টিফিশিয়াল লাইফ অ্যাপ্রোচ। তো যেটা আমি বলছিলাম যে লাইফ অ্যান্ড কনসাসনেস আর নট সেপারেট। হোয়াট ইজ হ্যাপেন ইজ দ্যাট আমরা যখন আনসার্টেনিটিতে থাকি, আনসার্টেনিটিতে বলতে যে আপনি ধরেন ভবিষ্যতে একটা জিনিস চিন্তা করছেন, আপনি যখনই চেষ্টা করবেন ভবিষ্যতের আনসার্টেনিটিটাকে কমাতে, তখন আপনি অ্যাকশন নেবেন, আপনি চিন্তা করবেন, আপনি প্ল্যানিং করবেন। এবং যখন আপনি এই সাইকেলের মাধ্যমে যাবেন, তখন আপনার কনসাসনেস ক্রিয়েটেড হচ্ছে, আপনি তখন চিন্তা করছেন, আপনার তখন ভাবনা আসছে। সেটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্রোচ। এবং আমি যেখানে কাজ করছি ওখানে আমি স্লিপ নিয়ে কাজ করি এবং আমরা মেমোরি নিয়ে কাজ করি। সো যেটা আমি বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাপ্রোচটা মেমোরিতেও কাজ করছে, স্লিপেও কাজ করছে। আমরা যখন স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্নটা অনেকটা এক ধরনের ফ্যান্টাসি মেকানিজম। রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যা হয়, স্বপ্নতে খুবই ভিন্ন জিনিস হয়, কিন্তু স্বপ্নটা আনসার্টেনিটি রিডিউস করছে, যে এটাও হইতে পারে, ওইটাও হইতে পারে, এটাও সম্ভব, ওইটাও সম্ভব। So this is my perspective now. I might change my ideas at some point. Stephen Hawking ও তার ideas change করেছিল actually. But let's see. So now I'm just going to discuss a bit about the future of healthcare. So আমার প্রাইমারি ইন্টারেস্ট এই মুহূর্তে হচ্ছে ইন্টিগ্রাল হেলথকেয়ার। যেহেতু আমরা জানি যে আমরা ডেটা এনাফ কালেক্ট করলেই যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবো, এই জন্য দ্যাট মেইন ইন্টারেস্ট ইজ that it's not just physiological, whatever problem we face in medicine. It's also psychological, it's also spiritual. এটার বলার কারণ হচ্ছে আলানা ব্লুম নামের একজন ভদ্র মহিলা আছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। তার একটা রিসার্চ হচ্ছে প্লেসেবো, এবং তার একটা রিসার্চ ইনক্লুড করে যে সে 3 রকমের পেশেন্টদেরকে অ্যানালাইজ করেছে, এক্সপেরিমেন্ট করেছে। একজন পেশেন্টকে সে বলেছে, বা কালেকশন অফ পেশেন্টকে বলেছে যে আমি তোমাকে সুগারি ড্রিঙ্কস দিচ্ছি, এবং অ্যাকচুয়ালি সুগারি ড্রিঙ্কস। আর একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টকে বলে যে আমি তোমাকে সুগারি ড্রিঙ্কস দিচ্ছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সুগারি ড্রিঙ্কস দেয় না।
আরেকটা পেশেন্ট গ্রুপ হচ্ছে কন্ট্রোল গ্রুপ, সুগারি ড্রিঙ্কস নাই, তাদেরকে বলেও না যে সুগার ড্রিঙ্কস পেয়েছে। দেখা গেছে যে যারা সুগার ড্রিঙ্কস পেয়েছে বা তাদেরকে বলা হয় নাই বা বলা হয়েছে যে সুগারি ড্রিঙ্কস আপনি পাচ্ছেন, এটা অ্যাকচুয়ালি সুগারি ড্রিঙ্কস না, তাদেরও ইনসুলিন লেভেল বেড়ে গেছে, মানে সুগারি ড্রিঙ্কস না খেয়ে তাদের ইনসুলিন লেভেল ব্লাডে বেড়ে গেছে। এবং দ্যাট মিনস মোস্ট লাইকলি যে মাইন্ডের ভালোই কন্ট্রোল আছে বডিতে, এবং ওই রিসার্চ গুলাই আস্তে আস্তে আরো প্রসারিত হচ্ছে। সো স্ট্যানফোর্ডে হচ্ছে, ইম্পেরিয়ালি এই মুহূর্তে কিছু কাজ হচ্ছে, আর খুব সম্ভবত হার্ভার্ডে কিছু কাজ হচ্ছে। তো the last slide or one of the last slides হচ্ছে প্রিসিশন মেডিসিনে। তো প্রিসিশন মেডিসিন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি জেনেটিক প্রোফাইল একটা মানুষের বের করতে পারি এবং তাদের বায়োমার্কার্স আমরা যদি দেখতে পারি, এই বায়োমার্কার্স দিয়ে আমরা আরো স্পেসিফিকলি স্পেশালাইজড ওয়েতে একজনকে ট্রিট করতে পারবো। So AI's use cases is basically increasing efficiency. If you increase the speed and the accuracy of treatments, that's what AI can do for you. আর লাস্টলি হচ্ছে আমি যা নিয়ে কাজ করছি ওটা নিয়ে শর্টলি বলতে চাই, লাইক আমার প্রাইমারি কাজ এই মুহূর্তে লাগে, সেটা হচ্ছে মেমোরি এডিটিং। I know it's a bit science fiction like, but this is what I'm doing right now. আমাদের টপিক হচ্ছে টার্গেটেড মেমোরি রিঅ্যাক্টিভেশন, আমরা বলি TMR। আমাদের আইডিয়া হচ্ছে যারা পিটিএসডি বা ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যায় তাদের হ্যাপি মেমোরিজ গুলাকে আমরা আরো উপর উঠাতে চাই কনসাসনেসের, আর স্যাড মেমোরিজ বা ডিপ্রেশন মেমোরিজ গুলাকে আমরা সাপ্রেস করতে চাই কনসাসনেস। তো আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা তাদেরকে কিছু কাজ করতে দিই তারা যখন জেগে থাকে, এবং আমরা কিছু মিউজিক অ্যাসোসিয়েট করি বা সাউন্ড অ্যাসোসিয়েট করি তাদের কাজের কিছু জিনিসগুলোতে, এবং কাজগুলো মূলত হয় যে তারা ছবি দেখে বা কিছু কাজ করে এবং তারা তখন ঘুমাতে যায়, এবং ঘুমের সময় আমরা কিছু সাউন্ড প্লে করি, যেটা আমরা যখন তারা জেগেছিল ওই সাউন্ডই প্লে করছি। এবং যখন তারা ঘুম থেকে উঠে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে তাদের মেমোরি কি ইমপ্রুভ হয়েছে কিনা, যে সাউন্ড গুলো আমরা প্লে করেছিলাম ওইগুলোর অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে। তো আমরা চেষ্টা করছি যে একটা সময় হয়তো আমরা আসবো যখন আমরা ইজিলি পার্সোনালাইজ করতে পারবো একটা মানুষের, যে তার যে স্যাড মেমোরিজ গুলা ওগুলাকে আমরা বন্ধ করে দিব, আর তার হ্যাপি মেমোরিজ বা তার প্রেফার্ড মেমোরিজ গুলাকে আমরা আরো উপর উঠাবো। হ্যাঁ, এখন এথিক্যাল কিছু সমস্যা আসে যে মেমোরি এডিট করা তো তার মানে পার্সনহুড থেকে বের হয়ে যায়, সে যে মানুষ তার যে স্যাড মেমোরিজ আছে হ্যাপি মেমোরিজ সব মিলে, কিন্তু অনেকে অনেক সাফার করে, এবং এই জিনিসটা এই মুহূর্তে মূল কাজের জন্য আমরা ফান্ডিং পাচ্ছি গভর্নমেন্ট আর আর্মির কাছ থেকে। তো তারা দুজন হচ্ছে চেষ্টা করছে যে তাদের যে পিটিএসডি হয় সোলজারদের, তারা এটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সো এই মুহূর্তে এই আমার কাজ, আর আমি ডিপ লার্নিং ব্যবহার করি ইইজি সিগনেচার অ্যানালাইজ করি, কারণ হিউম্যানের পক্ষে সম্ভব না আর ইইজি দিয়ে মেমোরি সিগনেচার গুলা বের করতে, কিন্তু এআই এই মুহূর্তে অ্যারাউন্ড 55% অ্যাকুরেসি দিয়ে বের করতে পারে যে এই মেমোরিটার সিগনেচার এরকম। আমি খালি চোখে বের করতে পারবো না, হিউম্যানরা খালি চোখে ম্যাথ দিয়ে বা স্ট্যাটস দিয়ে পারবে, শুধুমাত্র এআই দিয়ে সম্ভব। আমরা ওই জায়গাতেও চলে গেছি যেখানে আমাদের আর কাজ নেই, জাস্ট এআই কে এনেবল করছি কাজ করতে। Right, so to repeat my key takeaways, AI is steeped in human desire to automate tasks and create a rational machine. Deep learning is important because it will solve any problem. I mean, any problem that can be expressed in functions. Healthcare, AI speed and accuracy, they are the most important thing in diagnosis, prognosis, and treatment. Future of AI has head towards the emergence of general intelligence and consciousness. And future of healthcare involves precision medicine and integral healthcare services. Thanks a lot. Thank you for your wonderful presentation on this very fascinating subject. Now the floor is open for any questions. We'd like to have a question answer session, please. Comments, say.
মনে করেন যে Thank you, sir. আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আপনি কি মনে করেন এআই হচ্ছে আমাদের সায়েন্টিস্টের মতো ইনভেন্ট করবে সামনে ফিউচারে? সো অ্যালফাফোল নামের একটা এআই সিস্টেম আছে, ডিপ মাইন্ড থেকে বের হয়েছিল। তারা খুবই অ্যাকুরেটলি প্রোটিন ফোল্ডিং প্রেডিক্ট করতে পারে। সো তারা এসেনশিয়ালি এখন হাইপোথিসিস ক্রিয়েট করতে পারে যে এটা এরকম ভাবে হবে, এটা এরকম ভাবে হবে। সো ইয়া উই আর অলরেডি দেয়ার। হিউম্যান রিসার্চ এখন তাকে মাইক দেন। আমি ডক্টর ডেভিড সান, হেমাটোলজিস্ট। যতদূর জানি এই কোন সময় বলে না ডোন্ট নো, তবে একটা উত্তর দিয়ে দেয়। So there is some error. How you can find out the error? তো আপনি কি চ্যাটবট গুলোর Yeah, কথা yeah. বলছেন? তো আমি কি টেকনিক্যাল ভাবে অ্যানসারটা দিব নাকি? আমরা যতক্ষণ আচ্ছা, সো এই মুহূর্তে চ্যাটবট গুলা আপনাকে ডিরেক্টলি অ্যান্সার দেয়, কারণ যে কোম্পানিগুলো আছে তারা ওভাবে ক্রিয়েট করছে। ওকে যদি আমি এনাফ প্যারামিটার দিয়ে ডিজাইন করি বলার জন্য যে যে যদি আসলে না জানে আপনাকে না বলতে, তাহলে সে আপনাকে না বলবে। কারণ চ্যাট জিপিটি যখন প্রথম রিলিজ হয় তখন কিন্তু চ্যাট জিপিটি মাঝে মধ্যে না বলে যে আমি বুঝি নাই আপনার কথা, আপনি কি বলতেছেন ব্লা ব্লা ব্লা। কিন্তু কোম্পানিগুলো দেখেছে যে যদি একটা এআই সিস্টেম বলে যে আমি জানি না, মানুষজনের রিলায়েবিলিটি হারায় যায়, যে তারা বিশ্বাস করে এআই সিস্টেম গুলাকে। তো এখন এআই সিস্টেম এই জন্য বলে যে আপনি হ্যাঁ আপনি যা বলেছেন এটা আপনি ঠিক। মানে এখন যদি আপনি বলেন যে না না এআই ভুল করেছে আপনি ঠিক, এআই বলছে হ্যাঁ আপনি ঠিক, মানে আপনার সাথে এগ্রি করলেই দেখা গেছে যে তার মানুষরা বেশি টাকা দিতে ইচ্ছুক। তো কোম্পানিগুলো ওদিকে হেঁটেছে। হ্যালো, আপনার চ্যাট জিপিটি যেটা আমরা ব্যবহার করি দেখছি যারা রেডিমেড একটা নোটবুকের মতো, যেগুলো একটা প্রবলেম দিলে সলভ করে দিচ্ছে। তো আমরা কি আস্তে আস্তে বেশি লার্নিং করার থেকে সরে আসতেছি? আমাদের স্টুডেন্টরা বা আমরা আগে অনেক জার্নাল ঘাটতাম, সলভ করার জন্য অনেক পড়াশোনা করতে হইতো, কিন্তু এখন আর দেখছি না, প্রবলেমটা দিলেই ইভেন রুগীকে সামনে রেখেও একটু 1 মিনিটের মধ্যে সে একটা উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। তো এই ব্যাপারে we are going less study and learning and research করতে দিকে সরে আসবো কিনা? Yeah, I feel this is an answer dependent on the type of human being you are. এখন আপনি যদি চান পড়াশোনা করতে, আপনার কিন্তু হাতে আছে পড়াশোনা করার ইচ্ছাটা। আপনি যদি চান চ্যাটজিপিটি না ব্যবহার করতে, আপনি চ্যাটজিপিটি নাই ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু হ্যাঁ মানে সিস্টেমটা সোজা হয়ে গেছে বলে এক ধরনের প্রেশার আছে ব্যবহার করার জন্য। সো ইউসিএল এ আমার একজন টিচার বা কলিগ আছে, তার নাম ড্যান বেন্ডার। সো সে হচ্ছে প্রফেসর, সে মাস্টার্স এর আর কি অ্যাডভাইসার। তো সে দেখেছে যে যারা মাস্টার্স এ আসে তারা বেশিরভাগই চ্যাট জিপিটি দিয়ে অ্যান্সার দেয়, তাদের অ্যান্সার গুলো থিসিসেও লেখে, ওরকম ভাবে করে। তো সে একটা টেস্ট বের করেছে, সেটা হচ্ছে যে সে খুবই কমপ্লিকেটেড কিছু কোয়েশ্চেন করে তার মাস্টার্স এর স্টুডেন্টদেরকে, এবং তাদেরকে বলে তোমরা চ্যাট জিপিটি দিয়ে কাজটা করো। কিন্তু সে টেস্ট করে অ্যান্সারটা নেয়ার জন্য, সে দেখে যে স্টুডেন্টরা কি কোয়েশ্চেন করছে চ্যাট জিপিটি, ক্রিয়েটিভলি কারা ব্যবহার করছে এআইটাকে। আমার মনে হয় শুধু লার্নিং না, আপনার ব্যবহার কিভাবে হচ্ছে এআই দিয়ে, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সো লার্নিং ওদিকে চলে যাচ্ছে যে আমার কাছে অলরেডি একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারিং মেশিন আছে, তো আমি এটাকে কিভাবে ব্যবহার করবো? আমি কি শুধু জাস্ট আমার অ্যান্সার গুলাই পাবো, নাকি আমি নতুন কোয়েশ্চেন করবো, কোয়েশ্চেন করে আমি কো ক্রিয়েট করবো কি, নাকি এআই কে আমাকে জাস্ট বলে দিবে, লাইক টপ ডাউন বলে দিবে। সো এদিকে আমরা আগাচ্ছি আরো, মানে আপনাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে রাদার দ্যান গো ব্যাক। ঠিক আছে, জেনেটিক্স ভেরিয়েবিলিটি আছে, কিন্তু আমরা যে ডাটাগুলো পাচ্ছি সেগুলো তো একটা কান্ট্রিতে তারা ডাটা নিয়ে করতে হবে। আমাদের যদি আমরা বাংলাদেশের বা যেসব কান্ট্রিতে এইসব ডাটা নেয় নাই, এইসব তাদের যদি হেল্প নেই, তাদের অ্যাকুরেসি সেই রেজাল্ট গুলা কাজে রাখবে। Yeah, so
যে বাইরের দেশগুলো তাদের এআই গুলো ক্রিয়েট করেছে there is a bias towards that একটা কথা আছে যে এআই bias সো বাইরের দেশগুলো আমেরিকাতে স্পেশালি দেখা গেছে যে যারা যখন ফাইন্যান্সে এআই ব্যবহার করে তখন কালোদেরকে তারা টাকা দিতে অনিচ্ছুক হয় এআই সিস্টেম গুলো কারণ তাদেরকে যে বেশিরভাগই ডেটা গুলা ফিড করা হয় সেগুলাতে দেখা যায় যে কালোরা কোন একটা কারণে অতটা বড়লোক সোশ্যাল কারণেই হোক বা হোয়াট এভার ফ্যাক্টরস সো তখন এআই গুলা অটোমেটিক্যালি একটা ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করে সো আমাদের যদি আমরা মেডিসিনেও দেখি সিমিলার ইস্যুস সিস্টেমস গুলা কেটার করা হয়তো সাদাদের জন্য হয়তো আমেরিকানদের জন্য তো আমরা যখন আমাদের মানুষদের উপর ব্যবহার করছি তখন এআইটা হয়তো ঠিকমতো কাজ করবে সো from my end I would suggest not to use those AI systems we have to create our own systems for better accuracy. Thank you once again for your wonderful presentation and lively question answer session. Now I would like to request our respected panel of experts to kindly say a few words on today's topic and presentation. First, one of my experience I want to express. So I've been using ChatGPT, that paid version, for little more than 1 year. So I have done an experiment. So I have given uploaded 2 PDF books of textbook of radiology in the ChatGPT. I have taken a project. So after that, I have uploaded a question of